सुप्रभात मित्रों, जय श्री कृष्ण। केम छो? मजामां? चलो, गई वखते આપણે સરસ મજાનું 11મું ચેપ્ટર શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। આજનો આપણો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ ફિનોલની એસિડિક તરીકેની પ્રક્રિયા આપો, ફિનોલની અને એસિડિક ગુણ અને એની પ્રબળતા વિશે સમજો। મતલબ આપણે ત્રણ વસ્તુઓ સમજાવવાની છે, એમાં સૌથી મોટો ટોપિક છે પ્રબળતા, સૌથી મોટો। તો પહેલા આપણે બે સમજાવી દઈએ છીએ। ચલો, ફિનોલની એસિડ તરીકેની પ્રબળતા જે છે, तो हूँ पहला हेडिंग में आपी दऊँ ए। पहलू शू लखूँ कि भाई फिनोलनी एसिड तरीकेनी प्रक्रिया। फिनोलनी एसिड तरीकेनी प्रक्रिया ज्यारे पण थाय छे त्यारे तेमां OH बंध तूटे छे। कयो बंध तूटे छे? OH बंध तूटे छे। हवे स्वाभाविक छे OH बंध तूटे तो आनी अंदर OH बंध तूटवाथी फिनोक्साइड निपज आपे छे। कई निपज आपे मारा वालीड़ा? फिनोक्साइड निपज आपे छे। कई रीते आपे सर? तो एना विषे ज आपणे समजीए छीए। समझो, एमां फर्स्ट पहलो भाग अथवा तो आम तो बंने भाग एक ज साथे समजावतो जाउं छुं कि भाई फिनोल संयोजनो सक्रिय धातु तथा आल्कली साथेनी प्रक्रिया थी, कोनी साथेनी? आल्कली साथेनी प्रक्रिया थी फिनोक्साइड निपज आपे छे। कई निपज आपे छे? फिनोक्साइड निपजो आपणने आपतो होय छे। सर तमे आ बे वस्तु लखी, एक सक्रिय धातु लखी अने बीजू आल्कली लखी, तो ए बंने कोण होय छे सर? तो जुओ, पहला समजावी दऊं कि पहला हूँ तमने कहूँ कि भाई सक्रिय धातु, एनी अंदर तमे सोडियम एल्युमिनियम पण लई शको। सौथी वधारे आम तो जनरली सोडियम अने एल्युमिनियम वधारे वपराता होय छे। अने आल्कली के तो आल्कली तो कोई एमां बे NaOH KOH। ठीक है, चलो हूँ तमने बंनेनी वाराफरती प्रक्रियाओं पण आपी दूँ। जेम के फिनोल एटले शुं कहेवाय दीकराओ? तो कि सर बेन्जीन उपर OH, बेन्जीन उपर OH एटले के फिनोल। फिनोलनी प्रक्रिया हूँ सोडियम साथे करावुं। बे अणु लई लઉં છું, सोडियम धातु, तो स्वाभाविक है आना पण केटला जोईशे? बे। फिनोक्साइड कयो बंध तूटे भाई? OH बंध तूटे। चलो, H गयो, એને અહીંયા જોડાઈ ગયો, બેન્ઝીન ઉપર ONA। રેડી? જો તમારે આ 2 અહીંયા ન લેવો હોય તો પણ ચાલે, કંઈ વાંધો ના આવે। બે હાઇડ્રોજન છૂટા પડ્યા એટલે આપણે એવું લખી શકીએ 2। હવે તમને ખબર છે ભાઈ બેન્ઝીન ઉપર ONA એટલે શું કહેવાય એને? તો કે એને કહેવાય સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ। સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ અહીંયા છે, જો મેં હમણાં જ કીધું ફિનોક્સાઇડ નિપજ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે। મેં આ શું લીધું ભાઈ? સક્રિય ધાતુ। સર હવે આપણે સક્રિય ધાતુની જગ્યાએ કોઈ આલ્કલી લઈએ તો લઈ લો। ચલો, सब अपने पप्पा का, बेन्जीन ऊपर OH एटले के फिनोल। चलो, फिनोल की प्रक्रिया कोनी साथे करवानी? आल्कली हूँ लई लऊं, चलो NaOH। शू लई लऊं छूं? NaOH। हाइड्रोजन अहींयाथी छूटो पड्यो, अहींया Na जोड़ाई गयुं। शू बनावे छे Na जोड़ाईने? चलो, बेन्जीन ऊपर ONA थई गयुं सोडियम फिनोक्साइड वत्ता हवे आ हाइड्रोजन छूटो पड़ीने कोनी पासे गयो? OH पासे, एटले त्यां मळ्युं पाणी। अने आने शुं कहेवाय? सोडियम फिनोक्साइड। एटले आवी रीते तमने धातुओ अने आल्कली धातु साथेनी प्रक्रियाओ अहींया आपणने आल्कली साथेनी प्रक्रियाओ आपणने अहींया मळी शके छे। ठीक छे? ख्याल आवशे? तो आ बे प्रक्रियाओ अहींया पूरी थई। चलो, हवे नंबर बी शुं छे? आपणने एसिडिक गुण विषे समजावो। तो बी लखुं छुं फिनोलनो एसिडिक गुण। मतलब सर आनी अंदर फिनोल जे छे, बीजी एक वस्तु कही दूँ समझो,
એક વસ્તુ મગજમાં ફીટ કરજો, તમને અહીંયા પ્રક્રિયા કોની સાથેની કીધી છે? ફિનોલ સાથેની. ફિનોલ એ ખરેખર જ્યારે પણ પ્રક્રિયાઓ થાય ત્યારે એ ફિનોક્સાઇડ નિપજ ભલે આપતો પણ એને પ્રોપરલી કહેવાય છે તો એસિડિક જ. મતલબ ફિનોલ જે છે એ એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે. તો ફિનોલના એસિડિક ગુણની અંદર આપણે એવું કહી શકીએ કે ભાઈ અહીંયા તમે જે પણ પ્રક્રિયાઓ જોઈ એમાં તમને નિપજ શું મળે છે? ફિનોક્સાઇડ. તો ઉપરની પ્રક્રિયા અનુસાર ફિનોલિક સંયોજનો સ્વભાવે કેવા છે ભાઈ? એસિડ જ છે. મેં કહી તો દીધું તમને કે ફિનોલ જે છે એ સ્વભાવે શું છે? એસિડ. બરાબર. ખરેખર આમ તો આપણે જુઓ એસિડમાં પણ બે પ્રકાર હોય. આપણે સંયુગ્મી એસિડ લખીએ છીએ, ખાલી એસિડ લઈએ છીએ, બ્રોન્સ્ટેડ એસિડ લખીએ છીએ. તો ફિનોલ જે છે ને, ફિનોલિક સંયોજનો પોતે સ્વભાવે એસિડિક છે, પણ જોવા જઈએ તો ફિનોલ સંયોજનો એસિડ તો ખરા જ, પણ કેવા? તો કે બ્રોન્સ્ટેડ એસિડ કહેવાય ને. શું કહેવાય? બ્રોન્સ્ટેડ એસિડ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. અને તે પ્રબળ બેઝને પોતાના તથા તે પ્રોટોનનું દાન કરી શકે છે. સર પ્રોટોનનું દાન એટલે કોનું? H+નું દાન. યસ. દેખજો બી લઈ લીધો, કોઈ શું છે અહીંયા? બે ઇલેક્ટ્રોન. આ બી એટલે શું? તો કે બેઝ. શું છે? બેઝ. પ્લસ કોની વાત કરી હતી? ફિનોલિક સંયોજન. તો હું સ્વાભાવિક છે અહીંયા લઈ જ લઉં છું ફિનોલ. શું લઈ લઉં છું? ફિનોલ. ચાલો ફિનોલ એટલે શું કહેવાય દીકરાઓ? તો કે સર બેન્ઝીન ઉપર OH. ઓક્સિજન ઉપર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 4. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય છે? 4. એસિડ ફિનોલ. ફિનોલ એ પોતે એસિડિક સંયોજનો છે. શું કરે છે? પ્રોટોનનું દાન. પ્રોટોન એટલે કોણ? H. તો હાઇડ્રોજનનું દાન કોણ લઈ લેશે? હાઇડ્રોજન બી અને H જોડાઈ જશે. આ બંધ તૂટીને ઇલેક્ટ્રોન કોને મળશે? ઓક્સિજનને. તો ગોઠવી દો. ચલો બી H થઈ ગયું અને બીજું મને શું મળ્યું? તો કે સર બેન્ઝીન. હાઇડ્રોજન તો જતો રહ્યો, ખાલી ઓક્સિજન વધ્યો. 4 ઇલેક્ટ્રોન હતા, આ બંધ તૂટી ગયા, 6 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવી ગયા. આની ઉપર શું બતાવે? માઇનસ. આ માઇનસ હતો એટલે અહીંયા. તો મિત્રો અહીંયા પ્રોટોન મેળવ્યો કોણે? તો કે સર બીએ પ્રોટોન મેળવ્યો, તો એને કહેવાય છે પ્રોટોન ગ્રાહી. પ્રોટોન ગ્રાહી. આને કહેવાય છે પ્રોટોન દાતા. આ શું થઈ ગયું? પ્રોટોન ગ્રાહી અને પ્રોટોન દાતા. ઠીક છે. ચલો આ BH શું થાય? BH શું થાય? હતો શું? બી બેઝ. તો આ શું થઈ જાય? સંયુગ્મી એસિડ. આ શું હતો? એસિડ હતો. તો આ શું થઈ જાય? સંયુગ્મી બેઝ થઈ ગયો. ઠીક છે. બરાબર. તો આ ફિનોલનો શું થઈ ગયો? એસિડિક ગુણ. હવે આપણે જઈએ છીએ ત્રીજો મુદ્દો. શું કહે છે ત્રીજો મુદ્દો? એની પ્રબળતા સમજાવવાની છે. ચલો તો પ્રબળતા સમજાવવા માટે આપણે ધોરણ 11ની અંદર જવું પડશે. તમને ખબર હોય તો ધોરણ 11 સાયન્સની અંદર મેં તમને સંસ્પંદન અસરો લખતા શીખવાડી હતી, અથવા તો સંસ્પંદન બંધારણ પણ એને કહી શકાય. તો આપણે એના તરફ જ આગળ વધવાનું છે. ઠીક છે. ચાલો તો 3rd નંબર હું લખું છું. 3rd નંબર પ્રબળતા. ઓકે. ચાલો તો આપણે પ્રબળતા વિશે હવે સમજી લઈએ. એમાં આપણે પહેલો મુદ્દો જોઈએ છીએ ફિનોલના એસિડિક ગુણની સમજૂતી. ચલો તો પહેલો મુદ્દો હું તમને આપી દઉં છું. ફિનોલના એસિડિક ગુણની સમજૂતી. ચલો ફિનોલનો એસિડિક ગુણ આપણે ઉપર બી શીખી ગયા. હે સર શું શીખ્યા? તો આગળ તો આપણે કીધું જ ખરા કે ભાઈ ફિનોલ જે છે એ પોતે શું છે?
એસિડ છે. બ્રોન્સ્ટેડ એસિડ તરીકે ભલે વર્તે પણ કહેવાય તો શું? એસિડ. તો એસિડ તરીકે વર્તે છે. એમાં એવું કહેવાય છે, પહેલી અસર લઈએ પ્રેરક અસર અનુસાર. પ્રેરક અસર એટલે માઇનસ ઇફેક્ટિવ. મિત્રો તમને યાદ હોય તો આવું આપણે આગળ પણ એક જગ્યાએ શીખ્યા હતા, ખબર છે? પ્રેરક અસર. હે, બસ એનું એ જ લખવાનું છે. શું સર? તો કે ફિનોલમાં પ્રેરક અસર સમજાવું છું, સાંભળજો. ફિનોલની વાત કરીએ તો ફિનોલમાં બેન્ઝીન વલય રહેલું હોય છે, હા કે ના? હવે બેન્ઝીન વલય હોય પણ બેન્ઝીનની ઉપર શું હોય? OH. OH એટલે શું થાય? તો કે ફિનોલની અંદર બેન્ઝીન વલય છે જે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ તરીકે વર્તે છે. આપણે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક અને ઇલેક્ટ્રોન દાતા વિશે શીખ્યા હતા, CH3C2H5 લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર જ. ન જોયું હોય તો જોઈ લેજો. હા, અને આકર્ષક સમૂહની અંદર કોણ છે? આકર્ષકમાં બેન્ઝીન. યાદ આવ્યું? હા, તો અહીંયા પોતે જ શું છે? બેન્ઝીન. બેન્ઝીન એ પોતે શું છે? ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે. વલયના sp2 કાર્બનની સાથે હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ સાથે સીધો જોડાય છે, જેથી તે OH સમૂહના ઓક્સિજન પર ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા ઘટે છે. યાદ આવ્યું કંઈ? હવે ઘનતા ઉપરથી બધું ઘટ કરતું હતું. ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા ઘટે છે તો OH નિર્બળ બંધ બને છે. શું બને? OH નિર્બળ બને. OH જેવો નિર્બળ બને એનો મતલબ એવો થયો કે ભાઈ ફિનોલ એ પોતે એસિડિક ગુણ ધરાવે છે. અને આ એસિડિક ગુણ ધરાવે અને એની સાથે સાથે તે ફિનોલ એ પોતે, હમણાં મેં તમને અહીંયા શીખવાડ્યું, એ શું છે? પ્રોટોન દાતા છે. સર દાતા એટલે કઈ રીતે દાન કરે? તો દેખી લો ભાઈઓ બહેનો, જેને જેને જોવું હોય અહીંયા જોઈ શકે છે ભાઈ. આ O છે એ ઓક્સિજન તરફ આકર્ષાયેલો હોય છે. ઓક્સિજન પાસે 4 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. હાઇડ્રોજન અહીંયાથી છૂટો કરે એટલે પ્રોટોન દાતા થઈ ગયો. તો ઓક્સિજન અહીંયાથી બંધ તૂટ્યો એટલે આ ડબલ બોન્ડ કોની તરફ આકર્ષાઈ જાય? ઓક્સિજન ઉપર. આની સાથે ઓક્સિજન પ્લસ H+, ઓક્સિજન પાસે 4 ઓલરેડી અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હતા અને બાંધ્યું 6 એટલે બીજા બી આવ્યા 6. આની ઉપર શું આવશે? માઇનસ, કારણ કે મફતના ઇલેક્ટ્રોન પોતે લઈ લીધા છે. તો એને શું કહેવાય છે? તો કે ભાઈ ફિનોલ જે છે એ પોતે પ્રોટોન દાતા છે. એની પછી બીજો ટોપિક આવે છે આમાં ને આમાં, સંસ્પંદન અસર. કઈ અસર? સંસ્પંદન અસર. ધોરણ નંબર 11. મેં હમણાં જ કીધું 11માં ધોરણ પાસે આપણે જવું પડશે. જવું પડશે ને? હેલો, જઈએ સર. ચાલો, સંસ્પંદન અસર બતાવવા માટે હું તમને બંનેની સંસ્પંદન અસર બતાવી શકું એમ નથી, એટલે એક તો હું બતાવીશ જ. ઓકે, સંસ્પંદન અસર અનુસાર ચાલો, ફિનોલની ઉપર શું હોય ભાઈ? તો કે સર એની ઉપર OH હોય. ફિનોલ તેમજ તેના સંયુગ્મી બેઝ કોણ છે ભાઈ? તો કે સર એનો સંયુગ્મી બેઝ ફિનોક્સાઇડ આયન. અને બંનેમાં શું હોય? તો કે સર બંનેમાં ઓક્સિજન પરમાણુ રહેલો હોય છે. અને ઓક્સિજન પર શું હોય? તો કે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ રહેલા હોય છે. અને આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોવાના કારણે તેમાં સંસ્પંદન ઇફેક્ટ રચાય છે. સર હોવાથી સંસ્પંદન બંધારણની રચના થાય છે. ઓકે, તો ચલો, સંસ્પંદન બંધારણ હું તમને બંનેના દેખાડી શકું છું, પણ હું તમને એકના જ બતાવીશ. કોના બતાવીશ? તો કે સર ફિનોલના. તો લખો પહેલાં ફિનોલના સંસ્પંદન બંધારણ, અને બીજું તમે કોના દોરશો? તમારી જાતે દોરવાનું છે પાઠ્યપુસ્તિકામાંથી. ફિનોક્સાઇડના સંસ્પંદન બંધારણ. ચાલો, સૌથી પહેલાં હું લઈ જાઉં છું તમને ફિનોલની દુનિયામાં. ઢીચકે હું એક સ્થાન છોડીને ઢીચકે હું OH 1 2 3 4 થાય. આ બંધારણ નંબર 1 છે. હા, મૂળ બંધારણ.
ચાલો આમાંથી હું તમને બીજું બંધારણ બનાવીને આપું છું. શું થાય છે સમજજો ભાઈઓ और બહેનો. આ બે ઇલેક્ટ્રોન છે એ શું થઈ જશે, અહીંયા દ્વિબંધ બનશે અને આ બંધ અહીંયાથી તૂટીને જશે અહીંયા. એટલે સર શું થાય, દેખ ભાઈ, એટલે છે ને આવું થાય. અહીંયા સિંગલ બોન્ડ હતો ત્યાં શું થઈ ગયું, ડબલ બોન્ડ. OH થઈ ગયું. અહીંયા કેટલા ઇલેક્ટ્રોન વધ્યા સર, તો કે ત્યાં તો બે ઇલેક્ટ્રોન જ વધે ને, હે ને? હા બરાબર. ચલો અહીંયાથી બંધ તૂટી ગયો, ક્યાં ગયો તો કે અહીંયા માઇનસ, અહીંયા ને અહીંયા તો હતા જ. બંધ નંબર 2. હવે એક વસ્તુ સમજવાની, આ તટસ્થ બંધારણ, અહીંયા એક માઇનસ છે તો ઓક્સિજન ઉપર શું આવશે ભાઈ, પ્લસ. હો, એ બતાવવાનું ભૂલાય નહીં. હવે તમારે આ ઇલેક્ટ્રોનને ગોળ 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 ફેરવ્યા કરવાનો. સોનુની મમ્મી કેવી, ગોળ 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 ગોળ. સ્થાન કુદાવો, આ ક્યાં આવશે, બરાબર મધ્યમાં. ચાલો ઉપરના બધા જ બંધારણ એમના એમ જ. ડબલ બોન્ડ OH, બે ઇલેક્ટ્રોન, ધન વીજભાર. પણ આ ઇલેક્ટ્રોન છે બરાબર ક્યાં આવશે, વચ્ચે. જે જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોન હોય એના આજુબાજુના બેમાંથી એક પણ સ્થાન પર ડબલ બોન્ડ હોય નહીં, નહીં, નહીં. તો બંને ઉપર એક એક જુઓ, બંને સ્થાન છોડીને બતાવ્યા. હા કે ના? અહીંયા માઇનસ. આ કયું બંધારણ થયું, ત્રીજું. હવે ચોથામાં શું કરશું, આ બંધારણના ઇલેક્ટ્રોનને એક સ્થાન છોડીને બીજા સ્થાન પર લઈ જઈશું. ચાલો તો હવે બંધારણ શું બને સર, સર ડબલ બોન્ડ OH, ધન વીજભાર. ઓઈકડ શું આવે ભાઈ, માઇનસ આવે. સર જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન હોય એના બાજુના સ્થાન ઉપર ચોટી હલે છે, ચોટી ચોટી, તો એ ડબલ બોન્ડ હોતે નહીં હે, તો એક હે. આવી ગયું પહેલાઓ. ચલો હવે આપણે હતી એની એ જ સિચ્યુએશન તરફ જઈએ છીએ. શું સર, તો આ બંધ છે, આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ અહીંયા જતો રહેશે અને એવું કહી શકાય કે આ અહીંયા આવી જાય. ઠીક છે, ચાલો બતાવી દઈએ લાસ્ટવાલા. પાંચ નંબરનું બંધારણ છે ભાઈ. ડબલ બોન્ડની જગ્યાએ સિંગલ બોન્ડ જ આવી જાય. OH, 4 ઇલેક્ટ્રોનના 4 ઇલેક્ટ્રોન, એક અહીંયા હતું, એક અહીંયા હતું, ને બીજું ક્યાં આવી જાય, અહીંયા. સોરી હો, આ છે એ અહીંયા આવી જશે. ઓકે, અને દ્વિબંધ હતો એ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર પાછા પોતપોતાના લઈ લેશે. તો મિત્રો તમને પહેલાં અને છેલ્લા બંધારણની અંદર શું જોવા મળ્યું, જુઓ, માત્ર દ્વિબંધ ફર્યા. પણ સ્થાયી બંધારણ કેવા હોય તો બીજું, ત્રીજું અને ચોથું. કારણ કે જેની અંદર ઇલેક્ટ્રોન વર્તુળાકાર માર્ગે ફરે છે એ બંધ કેવા થાય, સ્થાયી થાય. હવે આ જ રીતે તમારે કોનું દોરવાનું છે, ફિનોક્સાઇડનું. હું ફિનોક્સાઇડનું એક બંધારણ દોરીશ, બાકી બધું તમારે કરવાનું. સોરી હો, ફિનોક્સાઇડ એટલે ખાલી બેન્ઝીન ઉપર શું હોય, 6 ઇલેક્ટ્રોન. અહીંયા ક્યાંક બતાવેલું છે, જોઈ રહ્યો, 6 ઇલેક્ટ્રોન. અહીંયા શું હોય, માઇનસ. હવે તમે એક વસ્તુ વિચારો, અહીંયા ઓલરેડી માઇનસ તો છે જ, ગોળ ગોળ ફરશે તોય શું ફરશે, માઇનસ. તો માઇનસ વીજભાર ફિનોક્સાઇડની અંદર કેવો આવે છે, વધારે આવે છે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે ભાઈ ફિનોલ જે છે એની એસિડિકતા સૌથી વધારે હોય છે, એનાથી ઓછી પાણીની હોય છે, એનાથી ઓછી પછી બીજા કોઈ પણ આલ્કોહોલની જોવા મળે છે. ફિનોલની સાપેક્ષમાં, કોના સાપેક્ષમાં, આ ફિનોલની સાપેક્ષમાં ફિનોક્સાઇડ જે છે તેના સંયુગ્મી બેઝ ફિનોક્સાઇડ આયન સંસ્પંદનથી વધુ સ્થાયીતા મેળવે છે. બરાબર, આ વધુ સ્થાયીતા મેળવે છે. શું કામ? કારણ કે ફિનોલની અંદર વીજભારનું અલગીકરણ થાય છે. અલગીકરણ એટલે શું સમજો, અહીંયા મૂળ તટસ્થ બંધારણ હતું, અહીંયા એક ઋણ વીજભાર છે ને બીજો શું છે, ધન વીજભાર. હવે આ ઋણ છે અહીંયા પોતે ગમે ત્યાં ફેરવશો તોય શું થશે, ઋણ જ થશે. અહીંયા વીજભારનું અલગીકરણ થાય છે, જ્યારે આની અંદર મૂળ એક જ વીજભાર જે છે એ ચક્રમાં વલયમાં ફર્યા કરે છે. આથી એની સ્થાયીતા પણ કેવી હોય છે, વધારે હોય છે. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે ભાઈ સંસ્પંદન બંધારણોના આધારે પણ ઋણ વીજભાર એ સમગ્ર વલયના વિસ્થાનીકૃત થયેલો હોય છે. ઠીક છે, બરાબર છે. ચાલો, આ વાત કોની કરીએ આપણે,
ફિનોક્સાઇડની. હવે તમને એક બધું શીખવાડું છું અલગ બીજું પ્રકારનું. ફિનોલ આલ્કોહોલ કરતાં વધુ એસિડિક છે. ઠીક છે, તો આપણે બીજા ટોપિક તરફ જઈએ. ફિનોલ આલ્કોહોલ કરતાં વધુ એસિડિક છે, પ્રબળતામાં જ છે. ફિનોલ આલ્કોહોલ કરતાં વધુ એસિડિક છે. કેમ એવું? તો મેં તમને પહેલાંય શીખવાડેલું છે. ચલો જોજો. બીજો મુદ્દો શું કીધો મેં? ફિનોલ આલ્કોહોલ કરતાં વધુ એસિડિક છે. કેમ એસિડિક છે? તો સમજો. હું બંનેના બંધારણ બતાવું છું તમને, સમજો. ફિનોલ લઈ લો. ચાલો, ફિનોલ એટલે શું? તો કે સર આ બેન્ઝીનની ઉપર OH આવે, બતાવ્યું? હા. આ ઓક્સિજન સાથે જે કાર્બન જોડાયેલો છે એ કાર્બનનું સંકરણ કયું હશે? તો કે સર sp2 સંકરણ. કેમ દીકરા એવું છે sp2? કારણ કે એ કાર્બન સાથે દ્વિબંધ બનેલો છે એટલા માટે એ sp2 સંકરણ ધરાવે છે. બીજું કહું, ખાલી આલ્કોહોલની વાત કરું છું. ROH, સાદામાં સાદો ROH લઉં તો શું થાય? CH3OH, CH3OH. આ ઓક્સિજન છે, એની સાથે જોડાયેલો કાર્બન જુઓ, આ કયું સંકરણ ધરાવે છે? sp3 સંકરણ ધરાવતો હોય છે. બરાબર? એટલે ઓછો ધ્રુવીય બંધ અને વધુ ધ્રુવીય બંધ રહેલા હોય છે. કઈ રીતે ખબર પડે? તો જુઓ, sp2 સંકરણ ધરાવે છે એટલે આ વધુ સક્રિય બંધ હોય, અને આ OH જે છે એ નિષ્ક્રિય, સાવ નિષ્ક્રિય ના હોય, ઓછો સક્રિય બંધ હોય અથવા તો ઓછો ધ્રુવીય બંધ હોય છે. ઓકે, આથી આપણે એવું કહી શકીએ કે ભાઈ ફિનોલની અંદર જે છે એમાં સ્વયં આયનીકરણ થાય છે, જ્યારે પહેલામાં સ્વયં આયનીકરણ થતું હોતું નથી. ઓકે, ચાલો હવે આની પછી બીજા બે ગુણધર્મ તરફ જઈએ આપણે. આગળ મેં તમને ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહોની અસર સમજાવી. હવે તમને બીજી અસર એક છે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ. ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહની અસર. હવે મિત્રો, ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષકનો મતલબ શું થાય? ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે? આકર્ષે છે. સર આવી તો આપણે આગળ બી શીખી ગયા હતા ને? યસ, આગળ પણ આપણે આના વિશે શીખી ગયા છીએ. જો ફિનોલની અંદર આકર્ષક સમૂહ તરીકે ધારો કે હું એવું કહું છું કે ભાઈ ચલો NO2 છે. શું છે? NO2. હવે NO2 હોય તો સ્વાભાવિક છે કે ભાઈ ફિનોલની એસિડિકતા વધે. ફિનોલની એસિડિકતા વધે. કેમ? આ પોતે કેવો છે? ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ. આ જ ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ આકર્ષે છે, તો એસિડિકતા શું થાય છે? વધે છે. વધે એટલે સ્વાભાવિક છે કે એસિડિકતા NO2 હોય તો ફિનોલની એસિડિકતા વધી જાય. અને જો આવા સમૂહની સંખ્યા વધે, આવા સમૂહની સંખ્યા વધે તો એસિડિકતા પણ વધે છે. કઈ રીતે? તો સમજો, ધારો કે હું તમને એમ કહી દઉં કે ભાઈ આની ઉપર OH છે. ચલો, આ ફિનોલ કરતાં હું એક કામ કરું છું, એક NO2 વધ્યો હેડો. NO2 ની સંખ્યા હજી વધી, OH તો હતો જ, આ સ્થાન પર NO2, આ સ્થાન પર NO2. સર હજી એકાદું વધારી શકાય? તો કે આ વધારી શકાય ને ભાઈ, NO2 અને આ શું છે? NO2. લો, બરાબર. ટ્રાયનાઇટ્રોફિનોલ, ડાયનાઇટ્રોફિનોલ, નાઇટ્રોફિનોલ અને OH. તો મેં શું કીધું? જેમ જેમ આવા સમૂહની સંખ્યા વધે એમ એસિડિકતા શું થાય? વધતી જાય, સ્ટ્રોંગ થતી જાય. તો આ બધામાં સૌથી ઓછી એસિડિકતા કોની? ફિનોલની. એનાથી વધારે 1 નાઇટ્રોજનની, એનાથી વધારે 2 નાઇટ્રોની, એનાથી વધારે 3 નાઇટ્રોની. એટલે ટ્રાયનાઇટ્રોની અંદર ઓર્થો, મેટા અને પેરા ત્રણે સ્થાન ઉપર NO2 છે. NO2 જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે. ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે, આથી એની એસિડિકતાનું મૂલ્ય પણ વધતું જાય છે. સર હવે આવું નવું બીજું કંઈ છે તમારી પાસે? આપણી પાસે તો બહુ છે. આકર્ષક સમૂહ પતી ગયો. ઓકે, ફિનોલમાં ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરતા સમૂહની અસર. હવે શું થશે? ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા
મુક્ત થશે. ચલો ઇલેક્ટ્રોનને શું કરવાનો? દૂર કરવાનો. આ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ હવે કહેશે ચાલ નીકળ ભાઈ. તો ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરતા સમૂહની અસર આપણે જોઈએ તો જ્યારે આવા સમૂહો હાજર હોય ત્યારે આનાથી ઊંધું શું થાય? સર ખબર પડી ગઈ હે ને? ઘટે ને? યસ. આમાં એસિડિકતા જેમ વધતી તેમ અહીંયા એસિડિકતા શું થાય છે? ઘટે છે. જેમ જેમ આવા સમૂહો વધુ હોય તેમ તેમ એસિડિકતા પણ શું થાય છે? એસિડિકતા ખૂબ જ ઓછી થતી જાય છે. સર એ ઓછી થવાનું કારણ શું? તો જુઓ કારણ પણ તમને અહીંયા સમજાવું છું. કાકે. સર આ શું કાકે એટલે? કારણ કે જ્યારે આવા સમૂહો હોય છે ફિનોક્સાઇડ આયન બનાવવામાં અને ફિનોક્સાઇડની સ્થાયીતા વધારવામાં ભાગ ભજવતા નથી. અને ભાગ ના ભજવે એટલે એસિડિકતા એની ઓછી થતી જાય. એસિડિકતા ઓછી થતી જાય. આવા જેમ જેમ જુદા જુદા સમૂહો જોડાયેલા હોય તો એસિડિકતા શું થાય? ઓછી થાય. સર તમે આમાં એક મસ્ત ઉદાહરણ સમજાવ્યું, આમાં પણ કહી દો ને. લેને કહી દો બેટા, એમાં શું છે? ફિનોલ કરતા ક્રેસોલ. સર આ ક્રેસોલ તો તમે પહેલા લેક્ચરમાં શીખવાડ્યું હતું કંઈક IUPAC નામકરણ વખતે. યસ. ઓર્થોક્રેસોલ, પેરાક્રેસોલ, મેટાક્રેસોલ, OH. તો ફિનોલ કરતા ક્રેસોલ ઓછા એસિડિક છે. એટલે આ જે છે ને એ એસિડિકતા ઓછી થઈ ગઈ. કેમ? આની અંદર વધારે શું જોડાણું? બીજો એક OH સમૂહ. આથી એની એસિડિકતામાં ઘટાડો થાય છે. ઠીક છે. આ મોટામાં મોટો પ્રશ્ન આજનો પૂરો થયો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.